सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लीयर कर देना चाहना कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वर्गी कोई कंसैप्ट अपने इंडियन लॉज के अंडर कोई किसी भी तरह की एज सच कोई मैरिज नहीं होंगी। और जस्ट बिकॉज कि उन्हें आईलैट्स कर ली है तो लड़के वाले पैसे खर्च देंगे हैं तो लड़की कल एक बाउंड होगी कि वो लड़के भी उत्थे बुलाऊगी। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप कॉन्ट्रैक्ट को एक पेपर के इस चीज़ को नहीं लिख सकते, या तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट ही करके असी जाइए कि एक लड़की बाहर चले गई वो लड़के ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ। मैरिज इज़ अ रिलीजियस सैक्रामेंट बॉन्ड। लड़की ਨੂੰ आईलैट्स करवा के बाहर भेज दिता गया, सारा पैसा लड़के वाले जो अलेज कर रहे हैं। अगर उन्होंने आप एक कॉन्ट्रैक्ट की शेप देती दैट इज़ नॉट अ वैलिड मैरिज। वो एक वैलिड मैरिज नहीं है। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। जिथे असी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उत्थे मैरिज ही नहीं। लड़की नूं गई नूं उत्थे साल डेढ़ साल ही होया सी और इत्थे लड़के वाले ने प्रैशराइज करना शुरू कर दिता कि तेरी फीसिस भी तू खुद ही देंगी तो लड़के नूं भी तू ही बुलाएंगी। हुण ये नहीं पता लड़की दे उत्थे की सरकमस्टांसिस सी, लड़के दे इत्थे की सरकमस्टांसिस सी, या जो बिफोर मैरिज लड़का ते लड़की दे आपस दे रिलेशन सीगे या जो फैमिलीज़ दे विच आपस दे विच रिलेशन सीगे, क्या वो आफ्टर मैरिज भी उदां दी सी। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਦਾਂ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੋਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ FIR। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਰਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਪਰ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਥਾਪੜ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਗਪਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लीयर कर देना चाहना कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वर्गी कोई कंसैप्ट अपने इंडियन लॉज के अंडर कोई किसी भी तरह की एज सच कोई मैरिज नहीं होंगी। मैरिज इंडिया दे विच ना कदी कॉन्ट्रैक्ट सीगी ना कदी कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज इज़ बेसिकली जो इंडिया दे विच आपां गवान हुंदी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर अपनी मैरिजेस जड़ियाँ गवान हुंदियां और एक रिलीजियस सैक्रामेंट है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की है जिन्हों आपां इनफोर्स करा सकते हैं, बट मैरिज एक स्पिरिचुअल बॉन्ड जिन्हों आप कहने हैं, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक सैक्रामेंटल बॉन्ड है दैट कैनॉट बी कन्वर्टिड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कि असी कल नूं इहनूं इनफोर्स करा सकीए। हुण तुसीं गल कीती है कि अगर मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, इदां दे कॉन्ट्रैक्ट हुंदे हैं, लड़के लड़कियां विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाण तो पहलां एक कॉन्ट्रैक्ट कर लैंदे हैं, कल नूं प्रॉब्लम्स आ जांदियां ते असी उस चीज़ नूं किद्दां नजिट सकते हैं। पहली गल तां मैरिज करन लई या मैरिज के कोई टर्म्स एंड कंडीशनस नहीं होंदियां कि कल नूं लड़का ये करेगा या लड़की ये करेगी। अगर लड़का ये चीज़ नहीं करता तो लड़की उन्होंने किद्दां इनफोर्स करवा सकती है कोर्ट दे विच, और अगर लड़की नहीं करती तो लड़का उस चीज़ नूं किद्दां इनफोर्स करवा सकता है। राइट, साडे लॉज मैरिज नूं एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझते। अगर मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर असीं कर रहे हैं दैट इज़ नॉट अ वैलिड मैरिज इन इंडिया। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, और जस्ट बिकॉज कि उन्हें आईलैट्स कर ली है
ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਊਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ, ਲੜਕਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਨੋ, ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਰਮਨੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਰਮਨੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੇਲੈਂਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਸੈਰਮਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਜਾਂ ਬਸ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਅਲੈਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲੜਕਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਲੜਕਾ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ, ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦੈਮ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਅਲੈਜਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ 420 ਦੀ FIR ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ 420 ਦੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 306 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ IPC ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਰਾਡ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ WhatsApp ਚੈਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹੀ ਐਟ ਫਾਲਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 306 ਦਾ ਔਰ 420 ਦੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਆ ਤੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ FIR ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਊਗੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਫਰਾਡ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 498 AIPC ਦੀਆਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਰੈਲਿਟੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਲੇਨਸ ਇੱਥੇ NRI ਵਿੰਗਸ ਦੇ ਕੋਲ, NRI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਲੜਕਾ ਅਬਰੋਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੀਗਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਊਗੀ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ, ਕਿਆ ਲੜਕੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੀਸਿਸ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਂਗੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਏਂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਦਾ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸਿਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਕੀ, ਲੜਕਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਆ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼, ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸਕੌਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 306 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬੈਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਬੈਟ ਕਰਤਾ, ਉਕਸਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਕਲਪ੍ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਚਲੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ WhatsApp ਚੈਟ ਸੀ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਆਫੈਂਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਲਪ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਫੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਸ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੋਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ FIR। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਐਗਰੀਵਡ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ FIR ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਟਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ, ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲਾਅ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਹੀਟ ਆਫ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਦੌੜਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ। ਉਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਚਲੇ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਲਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ 420 ਦਾ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 420 ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ CIDs ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, 420 ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੋਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜਿੱਠੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਲੰਧਰ।